2016년 12월 3일 새벽 뉴저지 저지쇼어 경찰서로 한 통의 신고 전화가 걸려옵니다. 911, where is the emergency? Not emergency. Actually on the Belmar Bridge, right after heading south in the middle of the bridge, there's a car that's abandoned. So what kind of car is it? Kind of looks like an old beat up, light tan colored like sedan. And what was your name, sir? So if it's okay, I'd just rather be anonymous. 샤크리버 위를 지나던 한 우버 운전사가 도로 한가운데에 차 한 대가 멈춰 서 있는 것을 발견했습니다. 하지만 이상하게도 차 안에는 아무도 없었고 수상함을 느낀 그는 곧바로 911에 신고 전화를 걸었던 것입니다. 신고를 받고 출동한 경찰은 곧 벨마 브리지에 도착했습니다. 신고자가 말한 그대로 도로 한쪽에 차 한 대가 덩그러니 서 있었지만 운전자의 모습은 어디에도 보이지 않았습니다. 차 안에는 열쇠가 여전히 시동에 꽂혀 있어서 마치 누군가가 차를 세운 뒤 급하게 사라진 것처럼 보였습니다. 경찰이 차량 번호판을 조회해보자 이 차는 96세의 릴리언 스턴 명의로 등록된 차량이었습니다. 릴리언에게는 무려 15명의 손주와 19명의 증손주, 그리고 6명의 고손주가 있었습니다. 그리고 그 손주들 중 한 명이 바로 19살 사라 스턴이었고 사라는 평소 할머니의 차를 빌려 타곤 했습니다. 사라는 뉴저지 네프튠시티의 중산층 가정에서 아버지 마이클과 어머니 칼라의 사랑을 받으며 자랐습니다. 그녀는 활발한 성격으로 밖에 나가 활동하는 것을 좋아했고 다양한 활동에 적극적으로 참여하는 학생이었습니다. 학교에서는 소프트볼 대표 선수로 뛰었고 동네 피자 가게와 아이스크림 가게에서 아르바이트를 하며 바쁘게 지내고 있었습니다. 하지만 안타깝게도 사라의 어머니 칼라는 3년 전 암으로 세상을 떠났습니다. 어머니와 매우 가까웠던 사라에게 그 상실은 큰 충격이었습니다. 깊은 슬픔 속에서도 사라는 예술에 몰두하기 시작했고 그 분야에서 자신의 재능을 꽃피워 나갔습니다. 지역 대학에 다니며 집에서 지내던 그녀는 앞으로 어떤 길을 선택해야 할지 고민하고 있었습니다. 사라가 실종됐을 당시 아버지 마이클은 약 1500km 떨어진 플로리다에서 휴가 중이었습니다. 그러나 소식을 듣자마자 곧바로 차를 몰아 집으로 돌아오기 시작했습니다. 마이클이 서둘러 집으로 돌아오는 동안 경찰은 사라의 행방을 확인하기 위해 집 안으로 들어갔습니다. 반려견은 케이지 안에 안전하게 들어가 있었지만 집 안에는 아무도 없었습니다. 그녀가 다리에서 뛰어내린 것인지 스스로 집을 떠난 것인지 아니면 어떤 긴급한 상황 때문에 차를 버리고 사라진 것인지 아무도 알 수 없었습니다. 경찰은 이웃들을 찾아가 이야기를 들었고 사라가 실종된 바로 그날 오전에 그녀가 친구 리암과 함께 어머니의 유품 일부를 맡기러 왔었다고 말했습니다. Can I bring my mother's stuff to your house? 이러한 행동은 사라의 정신 상태가 좋지 않았을 가능성을 보여주는 신호처럼 보였습니다. 경찰은 새벽 4시경 실종 당일 사라와 함께 있었던 리엄 메가타스니의 집을 찾아갔습니다. 리엄은 사라와 초등학교 1학년 때부터 알고 지낸 막역한 사이의 오랜 친구였습니다. What was her mindset last time you talked to her? I just know she's been trying to get away. She's been telling me she's going to Canada. Trying to get away, okay. Canada, she's been real depressed lately? Her dad is crazy. 아침 7시가 되자 경찰은 사라를 찾기 위해 육상과 수상수색을 시작했습니다. 하지만 사라의 흔적은 어디에서도 발견되지 않았습니다. 수사관들은 그녀의 휴대전화에 대한 수색영장을 발부받고 신용카드 사용 내역도 조사했지만 아무런 활동도 발견되지 않았습니다. 며칠 뒤 경찰은 리암을 경찰서로 불러 추가 조사를 진행했습니다. Does she ever talk about liking guys or not that I know of girls? No. She has been known to obsess over girls in the past though. One of my ex-girlfriends a few years ago, she was completely obsessed with her right around the time her mom had cancer and was dying. 그는 지난 2013년 사라의 어머니가 암으로 세상을 떠나면서 외동딸이었던 그녀에게 그 상실감은 감당하기 힘든 큰 충격으로 다가왔고 그 후 사라의 행동과 심리에 눈에 띄는 변화가 나타나기 시작했다고 진술했습니다. She just
would always say stuff like, Maggie, if you don't come here right now, I'm going to kill myself. Or there have been multiple occasions where my ex-girlfriend Maggie has had to go to the Draper's house to help her with either her dad. I can't say for sure if her dad was going to do something, but there has been a few occasions where she said, my dad's going to hurt me or I'm going to hurt myself in the past. 리엄은 사라가 여성에게 이성적인 호감을 느끼고 있었던 것으로 보인다고 증언했습니다. She's obsessed with these YouTubers and most of them are known lesbians. So 그녀가 평소 아버지와의 관계가 원만하지 않았기에 자신이 레즈비언이라는 사실을 커밍아웃했을 때 아버지가 보일 반응을 두려워하며 이를 숨겨온 것 같다고 말했습니다. she needs to get away, go to Canada, get away from her dad. Is she in Canada? I couldn't tell. 결국 사라는 이러한 복잡한 가정 환경과 심리적 압박 등 자신을 둘러싼 모든 속박에서 벗어나기 위해 캐나다로 떠나는 것을 진지하게 고려하고 있었다는 것이 리엄의 주장이었습니다. What's your relationship like with her dad? Not good. When you say not good, what do you mean? I can't say that anything's ever gotten violent, but I know that there's a lot of fighting all the time. When her mom died, she had money that was supposed to go to her, and her dad took that from her. Over the past few weeks, she's been just packaging things up in containers and moving them to other people's houses. I actually have some containers in my basement right now. 그의 진술은 마치 사라가 지배적이고 공격적인 아버지에게서 벗어나려고 도망치려 했던 것처럼 보이게 만들었습니다. On the surface, in public, people know him as a very nice, friendly guy. And just from what Sarah told me, I think otherwise. Did she ever tell you that she loves her dad? 하지만 사라의 아버지 마이클은 사건 당시 몇 주째 플로리다에 머물고 있었기에 실종과 연관되었을 가능성은 매우 낮아 보였습니다. 게다가 사라의 차가 발견된 다리 근처에는 감시 카메라가 설치되어 있었으나 이미 몇 년 전부터 고장난 상태여서 그녀의 행방을 파악할 물리적 증거는 거의 발견되지 않았습니다. 결국 사라의 마지막 움직임을 기록한 영상은 이웃집에 설치된 CCTV가 유일했습니다. 해당 영상에는 12월 2일 밤 11시 45분경 사라가 집 차고에서 차를 후진해 빠져나오는 모습이 찍혀 있었으며 이것이 그녀의 마지막 행적을 보여주는 유일한 단서였습니다. 이처럼 결정적인 증거가 부족한 상황에서 경찰은 결국 리엄의 진술에 전적으로 의존할 수밖에 없었습니다. 그는 사라를 마지막으로 본 날의 일을 이렇게 설명했습니다. Called her initially, asked her if she wanted to get some food. Sometime between 1 and 2 o'clock. Between 1 and 2? I went over. We initially wrapped up all of her stuff, put it in the containers. We ate the Taco Bell in her kitchen. We both were playing video games? Yeah. That's all you did up there in her bedroom? Stayed up there the whole time? I think we might have been in the living room. I don't know. We weren't in her room when I left. What kind of things were you talking about? 리엄은 그날 오후 사라의 집을 나선 뒤 자신이 일하는 스테이크 하우스로 가서 저녁 근무를 했다고 진술했습니다. 그는 당시 팁을 많이 받아 기분이 매우 좋았다는 구체적인 상황까지 덧붙이며 그날 근무 이후로는 사라를 다시 본 적이 없다고 거듭 강조했습니다. 이 진술은 이웃집 보안 카메라에 찍힌 영상과도 일치했습니다. 영상에는 실제로 그가 말한 시간대에 집을 떠나는 모습이 찍혀 있었습니다. 다만 리엄이 질문을 받을 때 종종 길게 침묵하는 모습이 조금 눈에 띄었습니다. Did she tell you she was going to jump off the bridge? No. If she had told me that she was going to jump off the bridge, there would have been no way that I could have gone to work that night. I went to work and I had one of the best nights of my life. I would not have been able to do that if I knew something. 그는 더 많은 것을 알고 있는 것처럼 보였지만 사라가 자신에게 아무 말도 하지 않았다고 주장했습니다. 사라와 리엄은 13년 동안 서로 알고 지낸 사이였습니다. 사라는 6살 때
리엄과 그의 쌍둥이 형제 시머스를 처음 만났고 세 사람은 곧 매우 가까운 친구가 되었습니다. 그들은 자신들의 친구 그룹을 스쿼드라고 부르며 항상 함께 어울렸고 고등학교에서도 같은 수업을 듣는 경우가 많았습니다. 리엄의 페이스북 친구 목록에서 사라는 가족 항목에 등록되어 있을 정도로 두 사람은 가까운 사이였습니다. 리엄은 사라의 어머니가 암 진단을 받고 치료를 받다가 결국 세상을 떠날 때까지 그 곁을 지켜본 친구였습니다. 그는 타코벨 드라이브스루에서 음식을 산 뒤 함께 은행으로 향했으며 사라는 혼자 은행 건물 안으로 들어갔고 자신은 차에서 기다렸다고 말했습니다. Stay in the car? Yeah. What did she tell you she was stopping at the bank for? She had found money in the Avalon house a few months ago. And, she has a lockbox full of money in there. She said that it must have belonged to her mother. What she thought was her mom left it for her. How much money? She said it could be from 20 grand to 100 grand. She wasn't sure. Well, she told me the condition of the money was pretty bad. Like it was all stuck together. Well, it was old bills. Did she give you any of the money? No. 그 자금은 소수의 사람만 알고 있던 비밀스러운 돈이었으며 아마도 캐나다에서 새로운 삶을 시작하기 위해 마련한 일종의 탈출 자금이었을 가능성이 컸습니다. 사라가 실종된 바로 그날 은행에서 돈을 인출했다는 사실은 그녀가 스스로 잠적했을 가능성에 무게를 실어주는 듯했습니다. 하지만 한 가지 의문점이 남았습니다. 바로 사라가 끔찍이 아끼던 반려견 버디였습니다. 경찰이 도착했을 당시 집안은 비어 있었고 버디만 케이지 안에 홀로 남겨져 있었습니다. 당시 아버지는 여자친구와 플로리다에서 휴가 중이었고 며칠 뒤에나 돌아올 예정이었습니다. 평소 사라의 성격대로라면 먹이를 줄 사람도 없는 상태에서 반려견을 방치한 채 떠날 리가 없었기 때문입니다. 한편 리엄의 부모가 그에게 변호사를 선임해주면서 경찰은 더 이상 리엄으로부터 어떠한 진술도 이끌어낼 수 없게 되었습니다. 사라가 실종된 날 리엄의 말대로 그녀가 은행에 들어가는 모습이 CCTV에 포착되었습니다. 사라는 밝은 모습으로 은행에 들어갔고 금고에 보관해 두었던 약 23,000달러 가운데 7,000달러를 인출한 것으로 밝혀졌습니다. 그때 리엄은 차 안에서 그녀를 기다리고 있었습니다. 하지만 리엄의 행적에 한 가지 의심스러운 점이 있었습니다. 그날 밤 그는 자정까지 근무하기로 되어 있었지만 실제로는 밤 10시에 퇴근했습니다. 다음으로 경찰이 만나게 된 사람은 프레스턴 테일러였습니다. 리엄의 룸메이트였던 그는 리엄과 사라와 고등학교 동창이기도 했습니다. 특히 고교 시절 사라와는 프롬 파트너로 함께 참석했을 만큼 친한 사이였습니다. 프레스턴은 리엄이 말했던 시간대의 행적이 맞다고 확인해 주었습니다. 형사가 사라에게 무슨 일이 일어난 것 같느냐고 묻자 리엄은 눈물을 훔치며 그녀가 다리에서 뛰어내린 것 같다고 답했습니다. 그는 어머니를 잃은 슬픔과 아버지와의 갈등 등 사라를 그런 선택으로 몰아넣었을 법한 이유들이 충분히 많았다고 덧붙였습니다. 하지만 그는 사건 당일날 리엄이 자신에게 사라에 대한 어떠한 말도 하지 않았다고 말했습니다. Police are at your house. 4 o'clock in the morning. She's missing. You just find out that her car is found on the bridge. And now Liam is telling you that he was with her. You don't remember anything that he said to you? Am I understanding that correctly? Yeah. Did he say that he was at her house? Did he say that they went to the movies? Did he say that they went to the beach? What did he say they did? If he did say anything, I missed it. 형사들은 프레스턴과 리엄 두 사람 모두 사라에게 무슨 일이 일어났는지 알고 있으면서도 말하지 않고 있다고 생각했습니다. 12월이 지나 크리스마스가 다가오자 수색 작업마저 중단되었고 사라의 실종 사건은 이대로 영구 미제가 되는 듯 보였습니다. 그러나 한 달 뒤인 2017년 1월 예상치 못한 인물의 등장으로 사건은 전혀 새로운 국면을 맞이하게 됩니다. 그 인물은 사라와 리엄의 학교 동창이자 영화계 진출을 꿈꾸던 친구인 앤서니 컬이었습니다. 2016년 11월 추수감사절 무렵, 즉 사라가 실종되기 불과 일주일 전 앤서니는 리엄과 함께 시간을 보낸 적이 있다고 제보해 왔습니다. I'm a filmmaker. He used to tell me all ideas all the time about, films I should make and all that stuff, and he told me about this idea he had to kill this girl.
리암은 앤서니에게 젊은 여성이 돈을 빼앗기고 살해된 뒤 다리 아래로 던져지는 내용의 공포영화 줄거리를 제안했습니다. 당시 앤서니는 그것을 단순한 영화 아이디어라고 생각했습니다. 하지만 몇 주 후 사라의 차가 샤크리버 위의 다리에서 발견됐다는 사실을 알게 된 순간 앤서니의 온몸에 소름이 돋았다고 합니다. 우연이라고 보기에는 리엄이 말했던 이야기와 너무나 흡사했기 때문입니다. 하지만 문제는 물증 없이 오직 들은 이야기뿐이라는 점이었습니다. 경찰에게는 리엄 본인의 입으로 말하게 만드는 것이 필요했습니다. 그래서 앤서니는 리엄을 만나 대화를 몰래 녹음하는 함정 수사에 협조하기로 했습니다. 앤서니는 리엄에게 연락을 취했고 두 사람은 조용한 해변가에서 만나기로 약속을 잡았습니다. 사라가 사라진 지 거의 2달이 다 되어가는 2017년 1월 31일 넵튠 경찰은 앤서니의 차량에 몰래카메라를 설치했습니다. 경찰은 앤서니의 안전을 우려해 다수의 감시 차량을 배치하고 산책로에 요원들을 투입하는 등 만약의 사태에 즉시 개입할 수 있도록 근거리에서 대기했습니다. 앤서니가 약속 장소에 도착하자 리엄이 차에 올라탔습니다. Dude, you can't blame me for doing this, right? I gotta feel you up real quick, alright? 리엄은 앤서니가 도청 장치를 몸에 숨겼는지 확인하기 위해 그의 몸을 수색했습니다. Yeah, I got the FBI on my ass, dude. What are they questioning? Oh yeah, a lot. About what? About killing Sarah. 리엄은 자신이 사라를 살해했으며 그 모든 일을 몇 달 전부터 계획해왔다고 말했습니다. 그녀를 죽인 이유는 사라의 돈을 차지하기 위해서였습니다. I picked her up and had her just like dangling off the ground, and she just pissed herself and Did you lose control of your said my power? name, and then that was it. And it took me a half an hour to kill her. I thought I was going to be able to choke her out and have her out in like a couple minutes. I choked her out, and then she was just laying there having a seizure or something. Then I got a shirt and I just shoved it down her throat so she wouldn't throw up or anything, and held my finger over her nose and set a timer. That's the only time I had my phone, and it took me like a half an hour after I hit. 리엄은 사라의 집에서 그녀를 목 졸라 살해했다고 말했습니다. 너무 세게 목을 졸라서 그녀의 몸이 바닥에서 들릴 정도였다고 설명했습니다. Goes to walk out the front door. I choke her out, drag her. My biggest problem was the dog, and her dog laid there and watched as I killed her. Didn't do anything. Her fucking dog. What kind of dog? Yeah, what kind of dog is that? 그는 사라의 시신을 처리하기 위해 도움이 필요하다고 판단했고 룸메이트인 프레스턴에게 도움을 요청했습니다. 프레스턴은 이미 그의 계획을 알고 있었고 사라의 돈 가운데 $3,000를 받는 조건으로 도와주기로 했습니다. I choke her out, drag her into the back, put her in a bathroom, and then I had to go straight to work. So Preston came over, took the body, put it in the bushes. 리엄은 이 모든 이야기를 하는 동안 놀라울 정도로 냉정했고 심지어 자신이 세운 계획을 자랑스럽게 여기는 듯한 태도였습니다. 그는 종종 비웃듯 웃었고 자신의 계획이 완벽했다고 말했습니다. 리엄은 밤 10시에 퇴근한 뒤 프레스턴과 함께 사라의 집으로 다시 갔습니다. Preston and I go over to her house, take her safe, bring that over to my house before we do anything. Then we take her body out of the bushes and drag it over to her back fence, and I crawl, get into her car, and I back up. There's a security camera across the street, Right. so I had to act like her. I was driving, and I had her buckled in the passenger. So she looks like she's just sleeping. She's just sitting up, and my 다리에 도착한 뒤 리엄과 프레스턴은 함께 시신을 다리 아래로 던졌습니다. 마치 사라가 극단적인 선택을 한 것처럼 보이기 위해 그녀의 차를 다리 위에 그대로 남겨두었고 프레스턴의 차를 타고 현장을 유유히 빠져나와 집으로 돌아갔습니다. 리엄은 살인을 저지른 뒤에도 아무런 감정 변화가 없었다고 말했습니다. 그는 오히려 돈이 생각보다 적었던 것에 대해 불평했습니다. 이 녹음된 자백은 경찰이 필요로 하던 결정적인 증거였습니다. 다음 날인 2월 1일 경찰은 리엄 메가타스니와 프레스턴 테일러 두 사람을 모두 체포했습니다. 프레스턴이 모든 사실을 인정하는 데는 오래 걸리지 않았습니다.
Did he tell you ahead of time that he was going to do this? Yeah. How long do you think that he planned to do this? About a month. It wasn't too serious at first, and he just said, like, no intentions at this time, but Sarah just found a bunch of money, and it wasn't until about a month or two later he said that he was coming up with the idea, taking her out and then find somewhere to dispose of the body. 두 사람은 몇 달 동안 경찰에 들키지 않도록 매우 신중하게 계획을 함께 세웠다고 합니다. Okay, what did you see when you went into the house? I saw her body in the downstairs back bathroom. 프레스턴은 리엄이 시신을 숨기는 것을 도왔고 그 후 그는 리엄과 함께 살던 집으로 돌아가 리엄의 근무가 끝나기를 기다렸습니다. 리엄이 일을 마친 뒤 그들은 다시 사라의 집으로 갔지만 집 앞에 차를 세우지 않았습니다. You didn't pull up in front of her house, walk in her driveway, and walk in. No. Why didn't you do that? Liam told me that there was a camera on the neighbor's house across the street. 이후 경찰은 프레스턴을 사건 현장인 다리로 데려갔고 그는 사라의 시신을 버린 정확한 장소로 경찰을 안내했습니다. 리엄은 사라의 시신을 어깨 쪽에서 들어 올려 연석 위까지 끌어올렸고 프레스턴은 다리를 잡고 함께 난간 위로 들어 올렸습니다. 그리고 사라의 다리를 밀어 올려 결국 강 아래로 떨어뜨렸습니다. 처음에는 그 돈을 집 다락방에 숨겼다가 이후에는 공원에 묻어버렸습니다. 그리고 그중 일부는 마리화나를 사는데 사용했습니다. What did he need the money for? I don't know, they're just starting to move out, and he was getting tired of his job at Brennan. 결국 사라는 고작 몇천 달러 때문에 살해된 것이었습니다. 범인인 리엄과 프레스턴은 슬픔에 잠긴 유족들 사이에서 버젓이 추모를 이어갔고 심지어 직접 수색까지 나서며 세상을 기만했던 것입니다. 2017년 4월 두 사람은 1급 중범 살인 혐의로 기소되었습니다. 시신이 없는 살인사건에서 유죄 판결이 내려지는 일은 매우 드문 일입니다. 하지만 프레스턴의 자백과 앤서니가 촬영한 영상 덕분에 검찰은 강력한 증거를 확보할 수 있었습니다. 프레스턴은 모든 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 리엄에 대한 증언을 하는 조건으로 18년형을 선고받았고 15년 3개월 후 가석방이 가능한 판결을 받았습니다. 한편 리엄은 비밀 녹음 영상에서도 전혀 후회하는 모습을 보이지 않았고 법정에서도 마찬가지였습니다. 재판에서 리엄은 영상 속 내용은 실제 사건이 아니라 영화 줄거리를 설명한 것뿐이라는 충격적인 주장을 했습니다. 사라의 시신이 바다로 떠내려가 발견되지 않았기 때문에 물리적 증거가 많지 않았던 것도 사실이었습니다. 하지만 경찰이 리엄의 휴대전화를 조사한 결과 12월 2일 오후 4시 15분에 스톱워치 기능이 작동된 기록이 발견되었습니다. 그것은 리엄이 사라가 죽는데 걸린 시간을 재고 있었다고 말했던 바로 그 시간이었습니다. 또한 두 사람이 공원에 묻어둔 금고 안에는 훔친 돈이 들어있었고 지폐 상태는 은행 금고에 남아있던 사라의 돈과 동일한 상태였습니다. 배심원단은 리엄의 주장을 받아들이지 않았고 유죄 판결을 내렸습니다. 결국 리엄 메가타스니는 가석방 없는 종신형을 선고받았습니다. 영상 제작에 힘을 보태주실 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.